जीवंत वाक्य कहवा प्रभु सुजोग देथिबारु प्रभु को मो अशेष धन्यवाद दिए। प्रभु से महान अटंती आम मानकर भाविबा ठारू मागिबा ठारू अत्यधिक देवा परमेश्वर। आम चिंता करि न थाउ किंतु से पवित्र आत्मा कार्य करिबा परमेश्वर। वाक्य को जीवा पूर्व गोटे मिनिट आपण आपण चक्षु को आम बंद करी परमेश्वर उपस्थिति मध्य को जीवा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। समर्थ महान परमेश्वर प्रभु तुम्हें महान अट पवित्र आत्मा आत्मा रूपी परमेश्वर प्रभु ओरी सखन मरियंदर बरिया संदन मंदर बर बर पवित्र परमेश्वर तुम्हें महान अट बापा तुम्हें वक्ता अट तुम्हें पवित्र आत्मा अट प्रभु तुम्हें कही अछ आंब नामरे छिड़ा तहिरे आंबे कथा कहवा पवित्र परमेश्वर स्थान मध्य तुम्हें गमनागमन कर प्रभु मो बुद्धि को हजई दियो पिता मो ज्ञान को हजई दियो पिता केवल जे पवित्र आत्मा को शक्ति एवं ज्ञान एवं बुद्धि तुम्हें व्यवहार करो प्रेमी को बापा मो जीवन को मो तुम हस्त समर्पित करुछि पिता तुम्बे कथा को आज अम्मान कर जीवन में कौन आवश्यक रही अछि तुम्हें जानुअछ जड़ित होता प्रत्येक प्रभु मो तुम हस्त दौछि पिता समस्ते जे प्रकार प्रभु तुम्हारे वाक्य को प्रभु शुणव आ प्रभु गो तुम्हें ही कथा को मो मुख को प्रभु तुम्हें व्यवहार करो पवित्र आत्मा तुम्हें आश्रय स्थान मध्य तुम्हें गमनागमन करो समस्त विश्व तुम हस्त दे आज वाक्य को श्रोता मान तुम हस्त दे प्रार्थना प्रिय प्रभु जीसु नाम मागुछु आमेन। हालेलुया प्रेज लॉर्ड हालेलुया। आज मोर टॉपिक होछि ख्रीष्टଙ୍କ ठारे मोर परिचय कोन। आज हम माने देखिबा प्रभु ठारे हम मानकर परिचय कोन। परिचय माने तो आम अनेक विषय कही था माने आमे किए कहले आमे अनेक आम मानकर मध्य गोटे माने आंसर थाए मु गोटे ख्रीस्टियन लोक मु गोटे ख्रीस्टियन परिवार जन्म होइछि मु गोटे जीशुଙ୍କ संतान तापर अनेक विषय रही जे जेतिकी आम जीवन रे आमे अनेक विषय रे मु गोटे माने जेते आम मानकर जीवन रे प्रभुଙ୍କ निकटरे आम मानकर परिचय कौन रही आमे माने जानिबा आवश्यक रही मु गोटे जगतर ज्योति अटी बोली हम कही था मो पृथ्वीर लवण बोली जो वाक्य कहे ताहा मध्य आमे कही था आमे ख्रीष्टंकर गोटे राजदूत अटू जाजकीय आम मानकर राजकीय जाजक वर्ग पवित्र जाति अटू आम अनेक विषय आम मानकर जीवन रे वाक्य अनुसार आम माने कही था तो वास्तव में प्रभु निकट में आपण जीवन को आम को प्रकार परिचय नहीं बंची आसुछु कि प्रकार परिचय आम मानकर जीवन में प्रभु ठारे अच्छी आम जाना निहाती आवश्यक रही आते बेले प्रभुंर परिचय नहीं बंचुछु जगत मध्य आम माने सब हकदार अटू आर परिचय जिते बड़े आम माने चालू से आम मानकर जीवन में आम समस्त विषय को आम जीवन में कौन कर जनक सहित जिते बड़े आम परिचय होछु से आम विषय सब जानी थाए आमे विषय जानी थाए जदि दुई जन बंधु अच्छु दुई जन बंधु मध्य जनक बंधु सहित आम सब बेले कंटाक्ट रहिबा सब बेले कथबार्ता करुथिबा तो तांको विषय सब आमे जानी परिबा आम विषय से मध्य सब जानी परिबे। आज प्रभु कौन आम समस्त विषय से जानुंट कि प्रभु आम कौन प्रभु इच्छा को जानूँ कि आम निजे जाना दरकार आमर परिचय को नहीं परमेश्वर निकट में आम को प्रकार आपण जीवन को अतिबाहित करुछु आम जाना निहाती आवश्यक रही आज जगत मध्य बंची आम प्रभुंर परिचय को नहीं को प्रकार आम जीवन यापन काटुछु प्रभु निकट को प्रकार आपण जीवन को रखुछु आज निजक निज समीक्षा करने को पड़ो निजक निज जानवा पड़ो आम जीवन सब बेले प्रभु निकट में आम केते माने परिचय को रखी अच्छु को प्रकार परिचय आम जीवन में प्रभु सहित अच्छी को प्रकार आम मान जीवन में प्रभु सहित आदान प्रदान अच्छी आज वास्तव में गोटे संतान आम जदि होछु गोटे पिता संतान जदि से पिता सहित आम मान सब किसी परिचय बेले लोक कौन कहे आमको अमुक लोकर झी ता बापा भाया दुसुची अमुक लोकर पुओ तार बापा भाया दुसुची यही प्रकार आम मान को लोक देखिकी जानी पारती जी आम मान को माने परिचय आम चेहरा द्वारा आम मानकर बोली द्वारा आम मानकर कथा द्वारा जानी पारन जेते बेले पितर थिले से पितर को लोक कहले बोली द्वारा जना तू ख्रीष्टन सहित अच्छु बोली कहलार से
अस्वीकार कले आज आम जीवन रे आमर परिचय प्रभुंकर जो से माने गुण जो से ख्रीष्टीय चरित्र ख्रीष्टीय स्वभाव कौन आज लोकंक साक्षात देखा जाउछि कि आज प्रभुंक निकट रे आपण जीवन को आमे को प्रकार रखुछु आज हमनकर परिचय जगत मध्य रे को प्रकार आमे जीवन यापन करूछु ख्रीष्टंक सहित वास्तव रे हमर परिचय कोन देखा जाउछि आज कोन लोक हमन को जीवन शैली देखि हमनकर परिचय को से माने प्राप्त होछन्ति प्रिय मंडळे आज हमनकर जीवन रे जानिबा को पड़िबो प्रभुंकर परिचय को प्रकार ने हम माने बंची आसुछु नाम को मात्र क्रिश्चियन बले हम जीवन को चालुछु किंतु हमर जीवन रो कोन से जाति भलिया होछि कि कोन जाजकीय से पवित्र जाति भलिया होछि कि आज हमनकर जीवन रे प्रभुंक निकट रे चालिबा हमन को कोन लोक देखि कि कहउछन्ति कि तमे ख्रीष्टंकर लोक तम कथा द्वारा जाना पडुछि तम व्यवहार द्वारा जाना पडुछि तमे ख्रीष्टंकर लोक आ तमे गोटे क्रिश्चियन बोली कि कहउछन्ति कि आज हमें जेते बेले प्रभुंक सहित हमर परिचय घनिष्ठ होई जीव प्रिय मंडळे से परिचय हमन को अनेक स्थान रे साक्ष्य देबो से परिचय अनेकंक लोक मध्य हमन को से कार्य रे परिणत करिवे आ तांकर से महिमा को हम जीवन द्वारा परिप्रकाश करिवे आज हमन नाम को मात्र क्रिश्चियन बोली परिचय पाई अछि कि आज हमन को जीवन शैली केवल नाम को मात्र चालू अछि कि आज हमन को जीवन रे प्रभुंक निकट रे को प्रकार व्यवहार नै को एमिति हमन को जीवन यापन करूछु हमरे जे जानिबार आवश्यक रहिछि जदि हम गोटे जन सहित परिचय होउछु ताहेले हमनकर जीवन रे सब किछि विषय आ से जानिबा दरकार आज प्रभुंक सहित घनिष्ठ संपर्क अछि कि जदि घनिष्ठ संपर्क अछि ताहेले हमें जहाँ प्रार्थना करिवा से ताहा देबे हमनक सहित परमेश्वरक सहित जेतेबेले प्रभु से शांत समय जोटा कि हमर प्रभात समय हमें जेमिति बसुछो से पितांक सहित गोटे माने पूरा शून्य स्थान को जाई से प्रभुंक सहित पितांक सहित कथा वार्ता करूथिले ताको परिचय को से स्थान रे रखुथिले गोटे संतान आ गोटे पितांकर मध्य रे गोटे परिचय गोटे प्रेम आदान प्रदान थिला आज प्रभुंक सहित हम घनिष्ठ संपर्क अछि कि प्रभुंक सहित को प्रकार परिचय हम काटछु जदि प्रिय मंडली आज हमनकर जीवन रे आमे जदि प्रभुंक सहित रहिबा नै प्रभुंक सहित हमर परिचय जदि ठीक नथिबो एबे मो जनक सहित गोटे वर्ष मध्य मिसिथिबी आ गोटे दिन तापर तांको आसीबी आ मो अमुक लोक बोली कहिले से मते चिनी पारिबे कि मो परिचय देलेबी बहुत कष्ट रे से कोन करिवे ओहो तुमको मो चिनी दिली तमे से अमुक लोक ना ओहो सेते बेले मो कथाई थिले आज कोन अमन को जीवन यापन प्रभुंक सहित कोन सेमिति अछि कि माने सप्ताह परे गोटे मास परे 2 मास परे को प्रकार आम जीवन रे परिचय रखुछि प्रभुंक सहित जदि हमें प्रभुंक सहित हमनकर परिचय ठीक नथिबो प्रभुंक सहित जदि हमनकर आदान प्रदान ठीक नथिबो से कहिबे प्रिय मंडली माथ्यू 7:21 तार 23 रे हमें देखुछु जे सेठी हमें देखुछु प्रभुंक सहित हमनकर जीवन रे आओ से कहंती से स्थान रे हमें देखुछु अनेक प्रभु प्रभु बोली कहिबे किंतु एपरि अनेक मु चिन्हि नै बोली से कहिबे आ के जण पढंतो पाठ करंतो मते प्रभु प्रभु बोली डाकंती एपरि प्रत्येक स्वर्ग राज्य में प्रवेश करिवे नहीं मात्र जे मोर स्वर्गस्थ पिता को इच्छा साधन करे से प्रवेश करिवो हालेलुया अनेक प्रभु प्रभु बोली डाकंती किंतु सेमान को चिन्हि नै बोली कोन पई कहउछन्ती प्रिय मंडल कोन पई प्रभु से प्रकार कथा से कहउछन्ती अनेक प्रभु प्रभु बोली कहिबे किंतु एपरि प्रत्येक स्वर्ग राज्य प्रवेश करिवे नाही मात्र जे मोर स्वर्गस्थ पिता को इच्छा साधन करे से प्रवेश करिवो हालेलुया आउ से केते महान परमेश्वर केते बेले हमें तांकर इच्छा को साधन करूछु केते बेले प्रभुंकर महिमा अमनकर जीवन द्वारा देखा जाउछि से कहउछथि मो तुम मान को जाने नाही आउ प्रभु प्रभु बोली आज डाकिबा लिस्ट रे अछु कि हमें प्रभुंक ठारे हमनकर को प्रकार परिचय अछि जदि हम परिचय ठीक नै प्रिय मंडली प्रभुंक निकट रे हमनकर घनिष्ठ संपर्क जदि नाही हमनकर घनिष्ठ संपर्क प्रभुंक सहित नाही ताहेले हमनकर परिचय मध्य तांक सहित नाही जदि हमें अणदेखा लोक सहित हमें गोटे परिचय करबा को जाउछु से बहुत कष्ट रे चिनेबे आज प्रभुंक से माने
हे प्रभु आमे माने कि तुम नामरे भावबाणी कहिलु नाही पुणी तुम नामरे कि भूत मानकु छड़ाइलु नाही आ तुम नामरे कि अनेक शक्तिर कार्य कलु नाही सेतेबेले मु सेमानकु स्पष्ट रूपे कहिबी मु तुम मानकु केबे हे जानि नाही हे अधर्माचारी माने मो पाखरु दूर हो हालेलुया से कहउचंते हे अधर्माचारी माने मो पाखरु दूर हो जेतेबेले घनिष्ठ संपर्क पितांक सहित आमମାନଙ୍କର नथिबो आमे क्यों प्रकार आमे ताको डाकिले मध्ये से कहिबे हे अधर्माचारी मो पाखरु दूर हो आमे नामको मात्र प्रार्थना बसुथिबा नामको मात्र बाइबल पढुथिबा नामको मात्र आमबडा जीवन को अतिबाहित करूथिबा किंतु प्रभुଙ୍କ सहित जदि आमମାନଙ୍କର घनिष्ठ संपर्क नथिबो ताको आम भित्र गोटे उत्तम परिचय नथिबो ताले ख्रीष्टन पठाले आमे जदि रहि नाहु ताले आमମାନଙ୍କୁ से कहिबे मो पाखरु दूर हो हे अधर्माचारी माने आज को प्रकार लिस्ट रे आपण जीवन को रखिछु को प्रकार आपण जीवन को अतिबाहित करूछु आज को प्रकार आमମାନଙ୍କର परिचय को नै आमे बंचछु प्रभु स्पष्ट रूपे सेते बेले कहिबे आज आमମାନଙ୍କର जीवन को समीक्षा करियो पड़िबो आज आमମାନଙ୍କର जीवन रे को प्रकार आमे लिस्ट रे अछु जदि प्रभुଙ୍କର परिचय प्राप्त हेछु प्रिय मंडली प्रभुଙ୍କ सहित आमମାନଙ୍କର घनिष्ठ संपर्क अछि प्रभुଙ୍କ सहित उत्तम बुझामणा अछि प्रभुଙ୍କ सहित गोटे आमମାନଙ୍କର उत्तम आत्माଙ୍କର ଚାଳନାରେ ଚାଲୁଛୁ ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଶୀର୍ବାଦିତ ହେଇପାରିବା ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଆମର ଆଶୀର୍ବାଦକୁ କଣ କରୁଛି ଶୈତାନ ହରଣ କରିକି ନଉଛି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଆମ ଯୋଉ ହକଦାର ଅଛି ଯୋଉ ଅଧିକାର ଅଛି ପିତାଙ୍କ ସହିତ ପୁତ୍ରଙ୍କର ଯୋଉ ଅଧିକାର ଆମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯେତେ ଜଣ ତାହାଙ୍କ ନାମରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସନ୍ତାନ ହେବା ଅଧିକାର ଦେଲେ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ସେଇ ଅଧିକାର ନେଇ କଣ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ କି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ପିତା ଯୀଶୁ ପିତାଙ୍କ ସହିତ ସେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲେ ପିତାଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ଜୀବନକୁ ସେ ଅତିବାହିତ କରୁଥିଲେ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ କୋଉ ପ୍ରକାର ଆମେ ପିତାଙ୍କ ସହିତ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ କଣ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ କଣ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ବିତାଇବାକୁ ଚାହୁଁ କି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମୟ ବିତାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ କି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ସମୟ ଆମେ ବିତେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ କି ଆଜି କୋଉ ପ୍ରକାର ସମୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦଉଛୁ ସେ ଯୀଶୁ ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ସେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ଆଉ ସେ ପିତାଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରୁଥିଲେ ଅତି ପ୍ରଭାତରେ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ସେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲେ ଆଜି ଆମେ କଣ ତାଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ସମୟକୁ ଆମେ ରଖିଛୁ କି ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ କଣ ଆମେ ନିରୂପଣ କରିଛୁ କି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ପରିଚୟ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଯଦି ଅଲରେଡି ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ପରିଚୟ ଅଛି ତାହେଲେ ଆମେ ପିତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଆମେ ଅଧିକାର ପ୍ରାପ୍ତ ଅଟୁ ଯଦି ପିତାଙ୍କ ସହିତ ସେ ଚିହ୍ନି ନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଧନର କୌଣସି ଆଶୀର୍ବାଦର କୌଣସି ବିଷୟରେ ଆମେ ଅଂଶୀ ହେଇପାରିବା ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ପିତାଙ୍କ ସହିତ ଆମମାନଙ୍କର ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ ଥିବ ଯେତେବେଳେ ପିତାଙ୍କ ସହିତ ଉତ୍ତମ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଶୈଳୀ ଥିବ ଉତ୍ତମ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ଚିହ୍ନିଥିବେ ଜାଣିଥିବେ ତାହେଲେ ଆମେ ସମସ୍ତ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହେଇପାରିବା ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପୁତ୍ର ଗୋଟେ ତାର ପିତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ତାର ଅଧିକାର ଥାଏ ସମସ୍ତ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧିକାର ଥାଏ କାହିଁକି ନା ସେ ନିଜର ଅରସରୁ ଗୋଟେ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ କରିଛନ୍ତି ସେ ପୁତ୍ରଙ୍କର ସମସ୍ତ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧିକାର ଅଟେ ସେ ପିତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଅଧିକାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ସେ ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆବଶ୍ୟକ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଆମେ ପାଇପାରୁଛୁ କି ଆମେ ଦେଖିବା ଏପିସିଓ 1:3 ରେ ଆମେ କଣ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଉଛୁ କି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ କେହି ଜଣେ ପାଠ କରନ୍ତୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଈଶ୍ୱର ଓ ପିତା ଧନ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଆତ୍ମିକ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱର୍ଗରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଅଛନ୍ତି ହାଲେଲୁୟା ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଈଶ୍ୱର ପିତା ଧନ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଆତ୍ମିକ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱର୍ଗରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛନ୍ତି ହାଲେଲୁୟା ଆମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ଦେଇ ସାରିଛନ୍ତି ଅଲରେଡି ଆମମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମିକ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱର୍ଗରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛନ୍ତି ବେଳେ ବେଳେ ଆମ ଜୀବନରେ ଆମେ ଭାବିଥାଉ ମୋ ଜୀବନରେ କୌଣସି ବିଷୟରେ ସକ୍ସେସଫୁଲ ନାହିଁ ମୋ ଜୀବନରେ କୌଣସି ବିଷୟରେ ମୁଁ ପାଇପାରୁ ନାହିଁ ମୋ ଜୀବନରେ କିଛି ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତମ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ ମୋର ଘରେ ଅଭାବ ମୋ ଘରେ କୌଣସି ବିଷୟରେ ସୁଖ ନାହିଁ ମୋର ଜୀବନରେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଋଣ ମୁକ୍ତ ନାହିଁ ମୋ ଜୀବନରେ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଅଶାନ୍ତି ସବୁବେଳେ ମୋ ଜୀବନରେ କିଛି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଉତ୍ତମତା ଫିଲ୍ କରିପାରୁ ନାହିଁ ମୋ ଜୀବନରେ ସବୁବେଳେ ଦୁଃଖ ଲାଗି ରହିଛି ମୋ ଜୀବନରେ କିଛି ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଖିପାରୁ ନାହିଁ ଅଭାବ ଦେଖୁଛି ରୋଗ ଉପରେ ରୋଗ ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଋଣ ଉପରେ ଋଣ ବୋଲି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ ପ୍ରିୟର ମଣ୍ଡଳୀ କିନ୍ତୁ ତାହା ଶୈତାନ ନେଗେଟିଭ କଥା ଆମ ଜୀବନରେ ଆଣିଥାଏ ଯେତେବେଳେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ
ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦକୁ କେହି ମଧ୍ୟ ହରଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କେହି ମଧ୍ୟ ଆମର ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯାକୁବ ସେ ରାତି ସାରା ମଲ୍ଲଯୁଦ୍ଧ କରି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ସେଇ ଦୂତଙ୍କ ସହିତ, ସେ ପୁରୁଷ ସହିତ ସେ ରାତି ସାରା ମଲ୍ଲଯୁଦ୍ଧ କଲେ। କଣ ପାଇଁ? ଗୋଟିଏ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଁ। ଆଜି କଣ ଆପଣା ଜୀବନକୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଆମେ କଣ ଲାଳାୟିତରେ ତୃଷିତରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ କି? ଯଦି ଆମମାନେ କରୁନାହୁଁ ତାହେଲେ କରିବା। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେଇ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଲରେଡି ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମର ଆଶୀର୍ବାଦକୁ କିଏ ହରଣ କରିପାରିବ? ବେଳେ ବେଳେ ଆମ ଜୀବନରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଥାଏ, ଆମମାନଙ୍କ ନେଗେଟିଭ କଥା ଗୁଡାକ ଆସିଥାଏ। ନାହିଁ ପ୍ରିୟର ମଣ୍ଡଳୀ, ଆମ ଜୀବନରେ ଅଲରେଡି ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦତ୍ତ ହେଇସାରିଅଛି। ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ଅଟକାଇ ରଖିବାର କାହାରି କ୍ଷମତା ନାହିଁ, କାହାରି ଅଧିକାର ନାହିଁ। କେବଳ ପିତା ଆମମାନଙ୍କୁ ଅଧିକାର ଦେଇ ସାରିଅଛନ୍ତି। ପିତା ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରି ସାରିଅଛନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ରଖିବା ପାଇଁ ସନ୍ତାନର କୌଣସି ଅଧିକାର ନାହିଁ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଅଧିକାର ସହିତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ସମସ୍ତ ସେ ସ୍ୱର୍ଗର ଆତ୍ମିକ ଦାନ ସହିତ ଆମେ ସମସ୍ତ ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବା। ବେଳେ ବେଳେ ଆମ ଜୀବନକୁ ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ସୈତାନ ହରଣ କରିଥାଏ। ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଆମେ ସେଇ ଲଢ଼ାଇତ ତୃଷିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ ଯେତେବେଳେ ବିତାଇବା, ଆମ ଜୀବନ ପରିବାର ବଦଳିବାକୁ ଲାଗିବ। ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତି ବଦଳିଯିବ। ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଭାବ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯିବ। ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯାହା ସକ୍ସେସଫୁଲ ହେଇପାରୁନାହୁଁ ତାହା ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ସେ ସବୁ କରିଚାଲିବେ। ପ୍ରିୟର ମଣ୍ଡଳୀ, ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଆମେ ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟୁ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରି ବାଛିଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ସେଇ ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ଆମ ଜୀବନରେ ଆମେ ନିଜେ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ, ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଆମ ଜୀବନରେ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଯେତେବେଳେ ଆମ ଜୀବନରେ ସେ ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ଆମେ ଜୀବନରେ ଲାଗୁ କରିନାହୁଁ, ସେତେବେଳେ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ବଢିନାହୁଁ, ସେତେବେଳେ ଯେ ଆମ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଉତ୍ତମ ପରିଚୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇନାହୁଁ। ଯେତେବେଳେ ପରିଚୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବୁ, ଆମେ ସମସ୍ତ ପିତାଙ୍କର ଧନ ଉପରେ ଆମର ପୁରା ହକଦାର ଅଛି। ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପଛରେ ଯିବା, ଧନ ଆମ ପଛରେ ଗୋଡାଇବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ କଣ କରୁଛୁ? ଆମେ ଧନ ପଛରେ ଯାଉଛୁ, ଯାହା ଫଳରେ ଆମ ଜୀବନରେ ଅଭାବ ଦେଖାଯାଉଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଆମ ଜୀବନରେ ଅଶାନ୍ତି ଦେଖାଯାଉଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଆମ ଜୀବନରେ କୌଣସି ସକ୍ସେସଫୁଲ ନାହିଁ, ଯାହା ଫଳରେ ଅଭାବ ହିଁ ଅଭାବ, ଋଣଗ୍ରସ୍ତ ହିଁ ଋଣଗ୍ରସ୍ତ, ରୋଗ ଉପରେ ରୋଗ, ଦୁଃଖ ଉପରେ ଦୁଃଖ ଆମ ଜୀବନରେ ବଢି ଚାଲୁଛି। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଚାଲିବା, ଆମ ଜୀବନରେ ସବୁ କିଛି ଦେଖିପାରିବା। ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ଏଫେସିୟ 1:4, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେପରି ତାହାଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ପବିତ୍ର ଓ ଅନିନ୍ଦନୀୟ ହେଉ, ଏଥିପାଇଁ ସେ ଜଗତର ପତନ ପୂର୍ବେ ତାହାଙ୍କଠାରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ଆମର କୋଉଠୁରୁ ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ? ଆମମାନଙ୍କୁ ଜଗତର ପତନ ପୂର୍ବରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କଣ କରିଛନ୍ତି? ସେ ପବିତ୍ର, ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେ କଣ କରିଛନ୍ତି? ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ମାନେ ଯେପରି ତାହାଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ପବିତ୍ର ଓ ଅନନ୍ଦନୀୟ ହଉ। ଯେତେବେଳେ ପବିତ୍ର ହେବା, ଯେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଆନନ୍ଦ ଆସିବ। କେତେବେଳେ ଆସିବ? ଯେତେବେଳେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ଆପଣା ଜୀବନକୁ ସମର୍ପଣ କରିବା, ସେତେବେଳେ ଆମ ଜୀବନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟରେ ଆନନ୍ଦତା ପୂର୍ଣ୍ଣତା ହବ। ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରଚୁରତା ଜୀବନ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ଆସିଲେ, ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ଆସିଲେ। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ସେ ପବିତ୍ର, ମୁଁ ଯେ ପ୍ରକାର ପବିତ୍ର, ତୁମେ ମାନେ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ହୁଅ। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ କୋଉ ପ୍ରକାର ଜୀବନ ଯାପନ କାଟୁଛୁ? ପବିତ୍ର କାଟୁଛୁ ନା କଣ କାଟୁଛୁ? ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଦୁଃଖକୁ ନେଇ ସେ ଆନନ୍ଦରେ ସର୍ବଦା କହୁଛି ଆନନ୍ଦ କର। ଆଜି ଆମେ କୌଣସି ଆନନ୍ଦିତ ଜୀବନ କାଟୁଛୁ କି? ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପତନ ପୂର୍ବରୁ ତାହାଙ୍କ ଠାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ମନୋନୀତ କଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ବାଛି ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ସେଇ ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱର ପରିସ୍ଥିତି ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ସେ ବାଛି ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟର ମଣ୍ଡଳୀ, ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ମନୋନୀତ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ ମନୋନୀତ କରିଛନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଆପଣା ଜୀବନକୁ ରଖୁ, ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ପବିତ୍ର କରି ବାଛି ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ସେ ବିଷୟକୁ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ କୋଉ ପ୍ରକାର ଆପଣା ଜୀବନକୁ ରଖୁଛୁ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ। ସେଇ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ, ପ୍ରିୟର ମଣ୍ଡଳୀ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଜଗତର ପତନ ପୂର୍ବେ ହିଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ତାହାଙ୍କ ଠାରେ ଆମକୁ ମନୋନୀତ କରିଅଛନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରିଛନ୍ତି, ସେ ବାଛିଛନ୍ତି। ଆମେ ବେଳେ ବେଳେ ଭାବୁ, ମୁଁ କିଛି ନାହିଁ, ମୋ ଜୀବନରେ କିଛି ଉତ୍ତମତା ନାହିଁ, ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ କିଛି ମଧ୍ୟ ଠିକ ନାହିଁ, ଆଉ ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ମଧ୍ୟ କରିପାରୁନାହିଁ, ମୋ ଜୀବନରେ
जीवन रे किछि मध्ये सक्सेसफुल हे पारो नै मु काहे कि ए प्रकार मो जीवन रे मु क्रिश्चियन हेली सत किंतु मो जीवन रे किछि नाही नाही प्रियर मंडली पतन पूर्वे आमे विनष्ट हेबा पूर्वरु से हमन को कोन करिसंती मनोनीत करिसंती आज से बाछिसंती गुटे पवित्र करी हमन को बाछिसंती किंतु हमन को जीवन रे शैतान आसी हमन को नेगेटिव कथा कहि कि हमन को ताहा थारु अहरे अलगा करि देई थाए आमे बचा जाइथियो व्यक्ति अटो प्रभु को निकट रे आमे समस्त प्रत्येक विषय हमन को प्रभु से देई छंती आज आमे को प्रकार अपना जीवन को अपना मन को माने रखु छु गीत संगीता 139 रो 13 କାରଣ ତୁମେ ମୋର ମର୍ମର କର୍ତ୍ତା ତୁମେ ମୋତେ ମାତୃଗର୍ଭରେ ଆଚ୍ଛାଦନ କରିଅଛ। हालेलुया आम मर्मर कर्ता अटंती मातृ गर्भरु से हमन को आच्छादन करिसंती मातृ गर्भरु हमन को एते सुंदर करि से आच्छादन करिसंती हमन को से मनोनीत करिसंती हमन को आच्छादन करिसंती आज आमे तांको सम्मुखरु आमे तांको निकट रे पूरा आच्छादन हेइ अछु हमन को तांको ठारे के अलगा करिवो प्रिय मंडली आज हमन को मातृ गर्भरु मांस पिंडुला सृष्टि न हेबा पूर्वरु से हमन को आउ से गठन न पूर्वरु हम योजना जानती हमन को एते सुंदर भाव से आच्छादन करिसंती से आच्छादन रु हमन को के अलगा करिवो से आच्छादन रु आमे ताको हस्त पापुलरी हमन को से देखो छंती ताको हस्त पापुलरी हमन को से आबोरी से हमन को मातार गर्भरु से हमन को आच्छादन करिसंती बेले बेले मते के देखु नहंती बेले बेले मते के पचार नहंती बेले बेले हमें भाबी थाओ मो जीवन रे केही नाही मु एका बोली भाबी थाओ किंतु ऑलरेडी पिता हमन को कोन करिसंती आच्छादन करिसंती हमन को से गर्भरु आच्छादन करिसंती ऑलरेडी तांको निकट रे हमें आच्छादित हेई सारी अछु हमन को जीवन रे एकलापन महसूस करि थाओ मते के पचार नहंती मते के देखु नहंती मुडे जणे मु एका की मते देखिवा पाई केही ना से परमेश्वर हमन को निरीक्षण करूछंती आमे से हमन को से मातर उद्धार से हमन को कोन करिसंती आच्छादन करिसंती से पिता हमन को आच्छादन करिसंती आमे से पितांकर आच्छादन को आज जानिबा को पड़िबो हमन को जीवन रे से एति प्रेम करूछंती हालेलुया ग्लोरी राजा पवित्र परमेश्वर प्रभु हालेलुया हमन को से कोन करिसंती ऑलरेडी हमन को जीवन रे हमें टिके चिंता करिबा कारण तुमे मोर मर्मर कर्ता तुमे मते मातृ गर्भरे आच्छादन करियछो जेतेबेले हमें जन्म नेबा पूर्वरु से हमन को आच्छादन करिसंती किंतु हमें जेतेबेले प्रभुंकर से परिचय को न जाने प्रभुंक निकटवर्ती न होई हमें बेले बेले हमें भाबी थाओ जे मो जीवन रे मु किछि नाही मु जणे बोली भाबी थाओ किंतु से हमन को आच्छादन करिसंती तांकर से हस्त रे हमें धरा जाई अछु हमको के सेठी अलगा करिवो हालेलुया तापरे हमें देखिबा जिरिमिया 1:5 ଉଦର ମଧ୍ୟରେ ତୁମକୁ ଗଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମ୍ଭେ ତୁମକୁ ଜାଣିଲୁ ପୁଣି ଭୂମିଷ୍ଠ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆମ୍ଭେ ତୁମକୁ ପବିତ୍ର କଲୁ ଆମ୍ଭେ ତୁମକୁ ନାନା ଦେଶୀୟମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା କରି ନିଯୁକ୍ତ କରିଅଛୁ। ଯେତେବେଳେ ଚିରିମିକୁ ଆହ୍ୱାନ କଲେ ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ ଉଦର ମଧ୍ୟରେ ଗଢ଼ିବା ତୁମକୁ ଗଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମ୍ଭେ ତୁମକୁ ଜାଣିଲୁ हालेलुया प्रभु हमन को उदर पूर्व मध्य रे जेतेबेले गढ़िबा पूर्वरु से हमन को कोन करि अछंती जानि अछंती पुणी भूमिष्ठ हेबा पूर्वरु आम्भे तुमको पवित्र कलो आमे भाबुथाउ मो पवित्र प्रभु मो अपवित्र प्रभु मोडे धूली प्रभु मोडे अयोग्य प्रभु आ मोडे किछि नाही प्रभु तुम दृष्टि उत्तम नाही प्रभु बोली आमे जेतेबेले मुख रे स्वीकार कर ए मुख मरण जीवन अधीन प्रियर मंडल ए मुख रे आमे जहा कहू ताहा आमान को प्रति घटिबो आमे मुख को जहा उत्तम व्यवहार करू ताले मुख उत्तम ही उत्तम हेबो आमान को मुख गोटे पवित्र जेतेबेले प्रभु आमान को सृष्टि ना ताकर फुंक द्वारा आमान को से पवित्र करी आम निश्वास प्रश्वास देई छंती ए मुख गोटे पवित्र अटे अग्नि सदृश्य अटे ए मुख द्वारा में जहा कहबा ता आमान को निमंते सफल हेबो आ से आमान को पवित्र करी अछंती आमान को से जानि अछंती भूमिष्ठ नेवा पूर्वरो आमे कहि था प्रभु मैं धूली प्रभु जेतेबेले आमे धूली बोली प्रार्थना करू ए मुखरो धूली होची सर्पर से आहार अटे जदि आमे धूली कहू सर्प आमान समस्त कथा को से नहीं आमान को कौन करुची तार आड़े अनुगमन कराउची
किंतु नहीं आम मान को से पवित्र करी ऑलरेडी से करिसंती आम जीवन रे आमे प्रार्थना करिबा जेतबेले धूली कहउछु प्रियर मंडली सर्प से धूली रो आहार अटे आउ से आमे धूली कहबा द्वारा शैतान आम मान को कोन खाद्य रूपे से खाइबो कि प्रियर मंडली आज आम मान को प्रार्थना भिन्न हेबा दरकार प्रभु को निकट रे गुडे हकदार प्रार्थना हेबा दरकार अधिकार से तो प्रार्थना करिबा दरकार अधिकार से तो जेतबेले प्रार्थना करिबा आम मान को प्रभु सब किछि देबे एफिसी 1:5 पढନ୍ତୁ पुणी से आम्भମାନଙ୍କୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପଣା ନିମନ୍ତେ ପୁତ୍ର କରିବାକୁ ଆପଣା ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମରେ ପୂର୍ବରୁ ନିରୂପଣ କଲେ। ହାଲେଲୁୟା ଆମମାନଙ୍କୁ କେବେ ନିରୂପଣ କଲେ ପୂର୍ବରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପଣା ନିମନ୍ତେ ପୁତ୍ର କରିବାକୁ ଆପଣା ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମରେ ପୂର୍ବରୁ ନିରୂପଣ କଲେ। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରେମ ପୂର୍ବରୁ ନିରୂପଣ କରିଛନ୍ତି। ବେଳେ ବେଳେ ଆମ ଜୀବନରେ ନେଗେଟିଭ ଆସୁଛି, ବେଳେ ବେଳେ ଅନେକ କଥା ଆସୁଛି, ମତେ କିଏ ଭଲ ପାଉନାହାନ୍ତି, ମତେ କିଏ ପ୍ରେମ କରୁନାହାନ୍ତି, ମତେ କିଏ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି, ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ ଅସଜଡ଼ା, ମୋ ଜୀବନରେ କୋଉ ଜାଗାରେ ମୁଁ ସମ୍ମାନ ପାଉନାହିଁ, ଆଜି କାହାରି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପସନ୍ଦ ହଉନାହିଁ, ଆଜି ମୋର ସ୍ୱାମୀ ବି ପ୍ରେମ କରୁନାହିଁ, ମୋର ଭାଇ ବି ପ୍ରେମ କରୁନାହିଁ, ମୋର ବାପା ବି ପ୍ରେମ କରୁନାହିଁ, ମୋ ପରିଜନ ପ୍ରେମ କରୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଭାବୁଛୁ ପ୍ରିୟର ମଣ୍ଡଳୀ, କିନ୍ତୁ ଅଲରେଡି ଆମମାନଙ୍କୁ କିଏ ପ୍ରେମ କରିଛନ୍ତି? ଆମମାନଙ୍କୁ ଅଲରେଡି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କର ସେଇ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଜୀବନକୁ ସମର୍ପଣ କରିବା, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଆପଣ ଜୀବନକୁ ରଖିବା, ସେତେବେଳେ ପ୍ରିୟର ମଣ୍ଡଳୀ ଆମମାନଙ୍କର ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ ଠାରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କିଏ ଅଲଗା କରିପାରିବ? ସେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରେମ ଠାରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କିଏ ଅଲଗା କରିପାରିବ? ପ୍ରିୟର ମଣ୍ଡଳୀ ଆଜି ସେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଆପଣ ଜୀବନକୁ ଆମେ ରଖିବା ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ସେ ପ୍ରେମ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। କାରଣ ମୃତ୍ୟୁ କି ଜୀବନ କି ଦୁଃଖ କି କର୍ତ୍ତାପଣ ଆମ ଜୀବନରେ କେହି ମଧ୍ୟ ରୋମିଓ 8:38 कारण मृत्यु की जीवन दूत की कर्तापण वर्तमान की भविष्य की पराक्रम उच्चस्थ विषय की निचस्थ विषय कि अन्य कौन से सृष्ट वस्तु आम्भମାନଙ୍କ प्रभु ख्रीष्ट ଯୀଶୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମରୁ ଯେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରିପାରିବ ନାହିଁ ଏହା ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣେ। ହାଲେଲୁୟା ଆମମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ବିଷୟ मृत्यु की जीवन दूत की कर्तापण वर्तमान की भविष्य की पराक्रम उच्चस्थ विषय की निचस्थ कि अन्य कौन से सृष्ट वस्तु आम को प्रभु जीशु ख्रीष्ट द्वारा प्रकाशित ईश्वर प्रेम आम कहीं विच्छिन्न कर हालेलुया आम कौन विषय प्रभुंर प्रेम अलग कर जगतर प्रेम आम को धोखा दे पारे जगतर प्रेम आम को तुच्छ करे जगतर प्रेम आम को अनेक विषय कथा कही थाई पारे किंतु ख्रीष्ट जीशु जिते आपण मु समर्पित हेबा सेते आम को कहीं अलग करें आम जीवन से सब बेले आम जीवन से कार्य करिया परमेश्वर उच्चस्थ विषय जगत रे उच्च लोक माने हेले जेते बेले नीच लोक मान को तुच्छ करंती जेते बेले तांको निकट जो प्रेम प्रभु को ठारे न थाई सेति पई से माने अन्य को कोन करंती उच्चस्थ विषय के निचस्थ विषय आम जीवन रे प्रभु को ठारो अलग करि परिबो नाही जेते प्रभु को प्रेम रे संपूर्ण आमे बंधा जिबा सेते बेले जगत रो उच्चस्थ के निचस्थ विषय जेते आम मान को एवॉइड करले मध्य प्रभुंकर प्रेम ठारो आम मान को जीवन रे केबे मध्य अलग हेबो नाही जेते ख्रीष्टकर प्रेम आम जीवन रे स्थायी भाव में रहिबो सेते बेले जगतर प्रेम आम मान को कोन लागिबो अस्थायी लागिबो जगतर प्रेम पई आम मान को केबे मध्य लालित लागिबो नाही जेते ख्रीष्टकर प्रेम आम जीवन रे थिबो ताहेले जे कोनोसी व्यक्ति हमको नीच देखो कि तुच्छ देखो किंतु प्रभु आम मान को उच्च लेवल को नौछंती प्रभु आम मान को उच्च स्तर रो प्रेम देइछंती उच्च स्तर रो आसन देइछंती से आम मान को स्वर्गीय स्थान रे बसाइबा पाई से प्रेम आम मान को से ऑलरेडी करि सारिसंती प्रियर मंडली आज आम जीवन रे आमे प्रभु को निकट रे रोमियो 5 तार 7 और 8 पढंतु टिके धार्मिक लोक निमंते प्राय केही मृत्युभोग करिब नाही उत्तम लोक निमंते अबा केही प्राण देबाको साहस करि पारे किंतु आम्भे माने पापी थिबा समय रे सुधा ख्रीष्ट जे आम्भ मानक निमंते मृत्युभोग कले सेथिरे ईश्वर आम्भ मानक प्रति आपणा प्रेम सप्रमाण करुअछंती
ହାଲେଲୁୟା। ସେ ନିଜର ଜୀବନକୁ ଦେଲେ। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ସେ କଣ କଲେ? ଧାର୍ମିକ ଲୋକ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାୟ କେହି ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କରିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ପାପୀ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ଆସିଲେ। ଆଜି ଆମେ ଭାବିଥାଉ ମୁଁ ପାପୀ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ପାପୀ, ମୁଁ କିଛି ନାହିଁ ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଉ। ସବୁବେଳେ ସେ ପାପୀ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମ ଜୀବନରେ ସବୁବେଳେ ରହିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲୁ, ସେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ସନ୍ତାନ ହେବା ଅଧିକାର ଦେଲେ। ଆଉ ସେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ସେ ପ୍ରେମ କଲେ, ଆଉ ସେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ନିମନ୍ତେ ପାପ ନିମନ୍ତେ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ଆସିଲେ ଆମକୁ ଧାର୍ମିକ କରିବା ପାଇଁ। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଉତ୍ତମ ଲୋକ ନିମନ୍ତେ ଅବା କେହି ପ୍ରାଣ ଦେବାକୁ ସାହସ କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆମେମାନେ ପାପୀ ଥିବା ସମୟରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ କଣ କଲେ? ନିଜ ଜୀବନ ଦେଇ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରେମକୁ ପ୍ରମାଣ କରୁଅଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ ବହୁମୂଲ୍ୟ ଅଟେ, ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ ପ୍ରଗାଢ ଅଟେ। ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ ବିନା ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛି ମଧ୍ୟ ଆମେ କରି ନ ପାରୁ। ସେଇ ପ୍ରେମ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ସେ ଆବରି ନେବା ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସବୁ କିଛି ବିଷୟରେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେବା ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ ଅସୀମ ଅଟେ, ତାଙ୍କର ପ୍ରେମର ତୁଳନା ନାହିଁ। ସେଇ ପ୍ରକାର ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। ସେ କରୁଣାମୟ ଅଟନ୍ତି, ସେ ଦୟାବାନ ଅଟନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ କ୍ଷମାଶୀଳ ମନ ଅଟେ। ସେ ମହାନ ପରମେଶ୍ୱର ଆମ ଜୀବନରେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଦେବା ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଆପଣ ଜୀବନକୁ ରଖିବା, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଆପଣ ଜୀବନକୁ ସବୁବେଳେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। ଏଫେସିୟ 1:6 ଏହା ତାହାଙ୍କ ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା ନିମନ୍ତେ ହୋଇଅଛି। ସେହି ଅନୁଗ୍ରହ ସେ ପ୍ରିୟତମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ ଦାନ କରିଅଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ସେ ପ୍ରିୟତମ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ କଣ କରିଛନ୍ତି? ତାଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହକୁ ଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ତାଙ୍କରି ଅନୁଗ୍ରହ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ରୂପ ନିଧି ଆଉ ଦେଖିବା ଆମେ ତାହାଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ରୂପ ନିଧି ଅନୁସାରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ସେ ପ୍ରିୟତମଙ୍କ ଠାରେ ତାହାଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ମୁକ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଅପରାଧ ସବୁରୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଅଛୁ। ହାଲେଲୁୟା। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଆପଣ ଜୀବନକୁ ଆମେ ସମର୍ପଣ କରିବା, ଚାଲିବା, ନିଶ୍ଚିତରେ ଆମ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ଶକ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ଆଉ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ କୃତ କରିଛନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଅପରାଧରୁ ବେଳେ ବେଳେ ଆମ ଜୀବନରେ ଆମେ ଭାବିଥାଉ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ପାପୀ, ମୁଁ ପାପୀ, ମୁଁ ପାପୀ। ସବୁବେଳେ ଆମ ଜୀବନରେ ଯଦି କହୁଥିବା, କେତେବେଳେ ଆମ ଜୀବନକୁ ସେ ବଦଳାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ପାପୀ ପାପୀ ବୋଲି କେତେ ଦିନ ଆପଣ ମୁଖରେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଥିବା, ଗୋଟେ ଜଣକୁ ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ୱାର୍ଡକୁ ବାର 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 କହୁଥିବା, ସେ ନିଜ ଜୀବନ ଦେଇଦେଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଧାର୍ମିକ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଆଜି ଯଦି ଆମେ ସେ ମୁଖରୁ ଗୋଟେ ପ୍ରାର୍ଥନା, ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କର ପରିଚୟ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଉତ୍ତମ ନାହିଁ। ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ ନଥିବା ହେତୁରୁ ଆମେ ଯେତେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପାପୀ ପାପୀ କହିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଜୀବନରେ ଅଲରେଡି ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ନିଜର ଜୀବନ ଦେଇ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ପାପରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ମୁକ୍ତିର ମୂଲ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ଆମମାନଙ୍କୁ କିଣି ସାରିଅଛନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁ ମତେ ତମ ଅନୁଗ୍ରହ କରିଛ, ମତେ ତମେ କିଣିଛ, ମୁଁ ତୁମ ସନ୍ତାନ ଅଟେ ବୋଲି ଆଜି ଆପଣ ଜୀବନକୁ ଆମେ ସମର୍ପଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଆଉ ସବୁବେଳେ ଅର୍ଥାତ୍ ମୁକ୍ତି ଅପରାଧ ସବୁରୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛୁ। ସବୁ ଅପରାଧରୁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରି ସାରିଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମ ଜୀବନରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମ ଜୀବନକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ରଖୁଛୁ, ଆମ ଜୀବନରେ କିଛି ମଧ୍ୟ ଆଉ ଆମର ମୁଖ, ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା, ଆମର ସେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଅଧିକାରର ପ୍ରାର୍ଥନା ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଜୀବନରେ ସକ୍ସେସଫୁଲ ହଉନାହିଁ। ଆମ ଜୀବନରେ ରୋଗ, ଆମ ଅଲରେଡି ସେ କୃଷରେ ଆପଣ ଜୀବନ ଦେଇ ଆମମାନଙ୍କୁ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତ କରି ସାରିଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମ ବେଳେ ବେଳେ ଆମ ଜୀବନରେ କଣ କରିଥାଉ, ଆମେ ସେ ପାପୀ ବୋଲିକି କହିଥାଉ। ଆମ ଜୀବନରେ ପାପର ବେତନ ହଉଛି ମୃତ୍ୟୁ। ଯେତେବେଳେ ଆମ ଜୀବନରେ ସେ ମୁଖକୁ ଘୋଷଣା କରୁଥିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଆପଣ ଜୀବନକୁ ରଖୁଥିବା, ତାହେଲେ ଆମମାନେ କେବେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୋଟେ ସନ୍ତାନର ଅଧିକାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବା ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାଣ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆତ୍ମା ସହିତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଅଧିକାର ସହିତ ଆମମାନଙ୍କୁ କଣ କରିବେ? ସେ ସୁସ୍ଥତା ଦେଇ ଆମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଅପରାଧରୁ କ୍ଷମା କରିବା ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ଆଜି ଆମର ଅପରାଧକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେବା, ଆମମାନଙ୍କର ଭୁଲକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେବା। ପ୍ରଭୁ ଆଜିଠାରୁ ମୋ ଜୀବନ ଗୋଟେ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ନିକଟରେ ଉତ୍ତମତା ଜୀବନ କାଟିବି, ପବିତ୍ରତା ଜୀବନ କାଟିବି, ତୁମ ସହିତ ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ ବିତେଇବି। ପ୍ରଭୁ ଆଜି ମୋ ପରିଚୟ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ କଣ ଅଛି? ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆମେ ସେଇ ସମସ୍ତ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଅଧିକାରର ସମସ୍ତ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧିକାର ପ୍ରାପ୍ତ ଅଟୁ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ କଣ କହିଥାଉ? ନିଜେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ନ ମାଗି, ନିଜେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ନ କରି ଅନ୍ୟକୁ ଆମେ ଦଳି ଧରି
କରିଥାଉ, ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ଅନ୍ୟକୁ ଅଧିକ କହିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମେ ନିଜେ ସମୟ କାଟି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ସମୟ ବିତା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସମୟ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟକୁ କହିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ନିଜକୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ କୋଉ ପ୍ରକାର ପରିଚୟ ରଖିଛୁ ତାହା ଆମେ କରିନଥାଉ। ଅନ୍ୟକୁ ଅନେକ ବିଷୟ କହିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ନିଜେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ କୋଉ ପ୍ରକାର ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ ବିତାଉଛୁ, କୋଉ ପ୍ରକାର ପରିଚୟକୁ ବଜାୟ ରଖୁଛୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଯଦି ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଆମ ସମ୍ପର୍କ ଉତ୍ତମ ହେବ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ ହେବ, ଆମେ ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରିବା, ଯାହା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଅଲରେଡି ପିତା ଦେବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସାକ୍ଷ୍ୟ, ଆଉ ଜଣେ ଝିଅ ସେ ଯେତେବେଳେ ସେ ପିତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲା, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ କରୁ 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 ତାର ବାପା ନାହିଁ, ତା ମା ହିଁ ଜଣେ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ, ସେ ଝିଅ ସ୍କୁଲ ପଢିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ୱାଚ୍ ର ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ 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 ପିତା ଅନ୍ୟ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ସେମାନଙ୍କ ହାତରେ ୱାଚ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ଝିଅକୁ ୱାଚ୍ ନାହିଁ। ସେ ଆଣ୍ଠେଇକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା, ଆଉ ସେ ବାହାରିଲା ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କର ଯିବାର ଥିଲା, ଆଉ ସେ ଝିଅ ତାଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ବସ ରେ ଚଢିଲେ, ଆଉ ସେ ସମୟରେ ଯାଉ 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 ଆଉ ସେ ଯୋଉ ପ୍ରାର୍ଥନା ସେ କରିଥିଲେ ୱାଚ୍ ନିମନ୍ତେ, ଆଉ ସେ ବସିଛନ୍ତି, ଆଉ ସିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଲେଡିସ୍ ୱାଚ୍ ସେ ଝିଅର କୋଳରେ ପଡିଲା। ପଡିଲା ପରେ ସେ ଝିଅ ପୁରା ଆଚମ୍ବିତ ଭୟ ହେଇକି କଣ କରୁଛି ସିଏ, ଆଉ ଏ ୱାଚ୍ ଟା କାହାର ମୁଁ ମାନେ ଧରିଛି, ଏଟା କାହାର ୱାଚ୍। ଯେତେବେଳେ ସେ ଝିଅ କହୁଛି, ସେତେବେଳେ ସେ କଣ୍ଡକ୍ଟରକୁ ସେ ୱାଚ୍ ଟା ଦେଇଦେଲେ, ଆଉ ଭାଇ ଏଟା କାହାର ଗୋଟେ ୱାଚ୍ ବୋଧେ ମୋ ଉପରେ ପଡିଗଲା। ତାପରେ ସେ କଣ୍ଡକ୍ଟର କଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ୱାଚ୍ କୁ ନେଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏ ୱାଚ୍ କାହାର, ଏ ୱାଚ୍ କାହାର। ତ କେହି ମଧ୍ୟ ସେ ବସ ରେ ଥିବା ଲୋକ କେହି ମଧ୍ୟ କହିଲେ ନାହିଁ ଯେ ମୋର ୱାଚ୍ ବୋଲିକି। ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରକାର କୁହାଗଲା, ସେ ସମୟରେ ଆଉ ସେ କଣ୍ଡକ୍ଟର ପୁନର୍ବାର ସେ ଝିଅଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲେ, ଆଉ ସେ କହିଲେ, ସେତେବେଳେ ଝିଅ ଏଟା କେହି ମଧ୍ୟ ଆମର ବୋଲି କହିଲେ ନାହିଁ, ଏଟା ତମର ହିଁ, ତମେ ଧର ବୋଲିକି କହିଲାରୁ ସେ ଝିଅକୁ ପ୍ରଭୁ ସେତେବେଳେ କଥା କହିଲେ, ତମେ ୱାଚ୍ ନିମନ୍ତେ ରୋଦନ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲ, ଏ ୱାଚ୍ ଟା ତମର ଅଟେ ବୋଲିକି ସେତେବେଳେ ସେ ଝିଅକୁ ପ୍ରଭୁ ସେ ସ୍ଥାନରେ ଆଉ ସେ କଥା କହିଲେ। ସେତେବେଳେ ସେ ଝିଅ ରୋଦନ କଲା, ଆଉ ସେ କାନ୍ଦିଲା, ପିତା ମୁଁ ଆଜି ଜଗତର ବାପାଙ୍କୁ ମାଗିଥାନ୍ତି ଲେଟ୍ ହେଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ମତେ
Thank you. Praise the Lord. Amen. Amen.